Chapter 2: Cellular Organization of Plant and Animal. In natural environment, one can observe many similarities and dissimilarities amongst various plants and animals irrespective of their size, structure and activities. The main similarity is that the body of the organisms are composed of cells. For last few centuries, scientists made many research works on structure, shape, nature and other areas of organization. Structure of all cell of one single organism is not similar, rather different. We shall discuss cell structure, but all organelles described in the following pages are not found in a single cell. So, one cell is reconstructed with all the organelles in it which are found in various cells. The idea scientists got about a cell from the compound light microscope was confirmed and elaborated when electron microscope was invented. In this context, discussion on a typical cell is being initiated. Lesson 1 and 2: Description of a plant cell. Body of all organism is composed of one or more cell. A typical plant cell comprises of two parts, cell wall and protoplasm. Cell wall. In plant cell, there is a hard, thick, non-living wall which is called cell wall. It is composed of cellulose. Animal cells do not have this wall. It is covered with thin membrane called plasma membrane. The main function of cell wall is to protect the living parts of the cell, delimiting the boundary of the cell. Okay, এখান থেকে description of plant cell থেকে বিভিন্ন পার্ট এর description আসতে পারে, ফাংশন আসতে পারে। এখানে প্রথমে বলা হচ্ছে সেল ওয়াল, যেটা হচ্ছে প্ল্যান্ট সেলের একটা সিগনিফিক্যান্ট ক্যারেক্টারিস্টিক, যেটা শুধুমাত্র প্ল্যান্ট সেলেই থাকে, অ্যানিম্যাল সেলে থাকে না। এবং ইট ইজ কাভার্ড উইথ দ্য থিন মেমব্রেন, অর্থাৎ সেল ওয়ালটা একটা থিন মেমব্রেন দিয়ে কাভার থাকে, যেটার নাম প্লাজমা মেমব্রেন। এবং লাস্টের দুই লাইন হচ্ছে এটার ফাংশনগুলো আসতে পারে এমসিকিউতে এবং সিকিউতে। Protoplasm is a semi-solid, jelly-like, sticky and granular living substance. Signs of life are emerged due to various reactions within the protoplasm. It is composed of various organic and inorganic substances. The water constitute the 67 to 90% of the protoplasm. MCQ-তে আসবে প্রোটোপ্লাজমে কত পার্সেন্ট ওয়াটার কনস্টিটিউট করে। Protoplasm contains cytoplasm, nucleus and two main parts of a cell. Cytoplasm. Jelly-like structure outside the nucleus is termed as cytoplasm. Living structure inside cytoplasm that take part in various physiological activities of the cell are called cytoplasmic organelles. In a typical cell, normally the following organelles are found: plastid, mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum, ribosome, lysosome and centriole. Figure 2.1 different parts of a typical plant cell and 2.2 different parts of a typical animal cell. এই ছবিগুলো আঁকা শিখতে হবে, স্পেশালি প্ল্যান্ট সেল এর ছবি আঁকাটা শিখতে হবে। এক্সামে আসে, সিকিউতে আসে যে জয়েন্ট লেভেল এ টিপিক্যাল প্ল্যান্ট সেল এবং কি কি অর্গানেলি থাকে, সাইটোপ্লাজমিক অর্গানেলি কি কি 7টা আছে, 7টার নাম মুখস্থ থাকতে হবে। Cell vacuole. Cellular living organelles and non-living substances are present in the cytoplasm. In plant cells, non-living substances include various reserve food, excreted and secreted substances. In cytoplasm, there are large and small vacuoles full of liquid substance, cell sap. These are called cell vacuoles. Usually, animals do not have this cell vacuole, but certain cells have vacuoles are present. They are very small in size. In plant cell, large number of vacuoles are present and their size are comparatively large. Different organic acid, salt, carbohydrate, protein, etc. are present in soluble form in this vacuole and make up cell sap. Okay, cell vacuole হচ্ছে এই যে প্ল্যান্ট সেলে বিশাল বড় যে একটা খালি জায়গা দেখা যাচ্ছে, গর্তের মতো দেখা যাচ্ছে, ফাঁকা জায়গা দেখা যাচ্ছে, এটাই হচ্ছে আমাদের সেল ভ্যাকিউল। এই সেল ভ্যাকিউল শুধুমাত্র অ্যানিম্যাল সেলেই থাকে, শুধু প্ল্যান্ট সেলে থাকে এবং এই ভ্যাকিউলগুলো লিকুইড সাবস্টেন্স দিয়ে পূর্ণ থাকে, যেটার নাম হচ্ছে সেল স্যাপ, অর্থাৎ লিকুইডটার নাম সেল স্যাপ। এটা অ্যানিম্যালে থাকে না নর্মালি, বাট যদি থাকে তাও খুবই স্মল ইন সাইজ, অর্থাৎ ছোটো সাইজের হয়। Lesson 3 to 5:
Introduction of cell organelles. Small living structures covered with definite membrane present in cytoplasm are the cell organelles. Short discussions of these structures are given below. ওকে, এখানে ডিফারেন্ট সেল অর্গানেলি সম্পর্কে ডিসক্রাইব করা হবে। এদের মধ্যে প্লাস্টিড, মাইটোকন্ড্রিয়া এবং নিউক্লিয়াস খুবই ইম্পর্টেন্ট, যেগুলো সিকিউতে খুব কমনলি দেওয়া হয়। তাহলে প্লাস্টিড নিয়ে আমরা পড়বো এখন। প্লাস্টিড, round or elliptical organelles with or without pigments present in living cell are the plastids. Normally animal cell do not have plastid. These organelle is a unique characteristic of plant cell. The primary function of plastid are to synthesize food, pigmentation and storage of food. Depending on the presence and absence of pigment, plastid are of two types: chromoplastids or colored plastid and leucoplastids or colorless plastid. Chromoplastid are of the two kinds, chloroplast and chromoplast. It has three parts such as covering membrane, grana and stroma. Chloroplasts are present in green part and contain chlorophyll pigment. Its main function is to help photosynthetic process. Chromoplast produces various colors in flower petals and fruits. During ripening of green fruits, chloroplasts are converted to chromoplast and produce various of color in the fruit. The brilliant red color of the tomatoes you see due to lycopene pigment found in the chromoplast. In chromoplast, yellow, orange, red color pigments are present. Leucoplasts are present in plant part where light cannot reach, such as plastid of root cell. Leucoplast, when exposed to sunlight, converted to chloroplast. You might have seen when green grass is covered with brick grass became white. The chloroplast of those green grasses become white. When brick is taken away, the white grass gradually become green due to sun rays. It provides one type of chloroplast may be changed to another type. ওকে, তাহলে এই জিনিসটা আমি আবার বোঝাচ্ছি। প্লাস্টিড, রাউন্ড ও ইলেকট্রিক্যাল অর্গানেলি উইথ ও উইদাউট পিগমেন্ট প্রেজেন্ট ইন দ্য লিভিং সেল আর দ্য প্লাস্টিড। তাহলে প্লাস্টিডের সাইজটা কী হবে? রাউন্ড অথবা ইলেকট্রিক্যাল, অর্থাৎ গোলাকার অথবা ডিম্বাকার। উইথ ও উইদাউট পিগমেন্ট, যাদের মধ্যে পিগমেন্ট থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে। পিগমেন্ট হচ্ছে এক ধরনের কালারফুল বডি, যারা হচ্ছে কোনো একটা অর্গানেলিকে কালারফুল করে, এরকম সাবস্টেন্সকে বলে পিগমেন্ট। তাহলে তাদের মধ্যে পিগমেন্ট থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে। ইন দ্য লিভিং সেল আর কল্ড প্লাস্টিড, এবং তাদের থাকবে অবশ্যই লিভিং সেলে। নর্মালি অ্যানিম্যাল সেল ডো নট হ্যাভ প্লাস্টিড, অর্থাৎ প্রাণী কোষে বা অ্যানিম্যাল সেলে, আমাদের মতো হিউম্যান সেলে বা যে কোনো অ্যানিম্যালের সেলেই প্লাস্টিড থাকবে না। দিস অর্গানেলি ইজ এ ইউনিক ক্যারেক্টারিস্টিক অফ প্ল্যান্ট সেল, অর্থাৎ এই প্লাস্টিড একটা ইউনিক ক্যারেক্টার। ইউনিক মানে কি? যেটা অন্য কারোর মধ্যে নেই, অর্থাৎ অ্যানিম্যাল সেলে নাই, শুধুমাত্র প্ল্যান্ট সেলে আছে। এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ইউনিক ক্যারেক্টারিস্টিক অফ প্ল্যান্ট সেল। The primary function of plastid are to synthesis of food, pigmentation and storage of food. তাহলে প্রাইমারি ফাংশন বা প্রধান কাজ, প্লাস্টিডের প্রধান কাজ তিনটা। একটা কি? সিনথেসিস অফ ফুড, অর্থাৎ খাবার তৈরি করা। 2 নম্বর পিগমেন্টেশন, অর্থাৎ রং দেওয়া, বর্ণ দেওয়া, কোনো জিনিসকে কালারফুল করে তোলা। অ্যান্ড স্টোরেজ অফ ফুড, অর্থাৎ খাবার জমা রাখা। ডিপেন্ডিং অন দ্য প্রেজেন্স অর অ্যাবসেন্স অফ পিগমেন্ট, প্লাস্টিড আর অফ টু টাইপ, অর্থাৎ পিগমেন্ট আছে বা নাই এর উপর ডিপেন্ড করে প্লাস্টিডকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এক হচ্ছে ক্রোমোপ্লাস্টিড অর কালার্ড প্লাস্টিড অ্যান্ড লিউকোপ্লাস্টিড অর কালারলেস প্লাস্টিড। তাই একদিকে আছে ক্রোমোপ্লাস্টিড, অর্থাৎ যেগুলো কালারফুল প্লাস্টিড, এবং লিউকোপ্লাস্টিড যেগুলো হচ্ছে কালারলেস প্লাস্টিড, অর্থাৎ যাদের মধ্যে কালার নেই। লিউকো মানে সাদা আর ক্রোমো মিন্স কালারফুল। সো ক্রোমোপ্লাস্টিড আর অফ টু কাইন্ড, ক্লোরোপ্লাস্ট অ্যান্ড ক্রোমোপ্লাস্ট। এই ক্রোমোপ্লাস্টিডকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়, একটা হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্ট, ক্রোমোপ্লাস্ট। ইট হ্যাজ 3 পার্টস সাচ এস কভারিং মেমব্রেন, গ্রানা অ্যান্ড স্টোমা, অর্থাৎ প্লাস্টিডের 3টা পার্ট রয়েছে। একটা আছে কাভারিং মেমব্রেন, তার বাইরের দিকে যে পর্দাটা থাকে সেটা কাভারিং মেমব্রেন, এবং তার ভিতরে থাকে গ্রানা অ্যান্ড স্টোমা। ক্লোরোপ্লাস্ট আর প্রেজেন্ট ইন গ্রিন পার্ট অ্যান্ড কন্টেন ক্লোরোফিল পিগমেন্ট, অর্থাৎ যে সবুজ পার্টটা থাকে ক্রোমোপ্লাস্টিডের, সেটাই হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্ট দ্যাট কন্টেন ক্লোরোফিল পিগমেন্ট। ক্লোরোফিলের নাম আমরা শুনেছি, পাতার সাহায্যে ফটোসিনথেসিসে সাহায্য করে, অর্থাৎ গাছে খাদ্য তৈরিতে সাহায্য করে যে পিগমেন্ট, তার নাম ক্লোরোফিল। এই ক্লোরোফিলটা প্রেজেন্ট থাকে ক্লোরোপ্লাস্টে। ইটস মেইন ফাংশন ইজ টু হেল্প ইন ফটোসিনথেটিক প্রসেস, অর্থাৎ এটার প্রধান কাজই হচ্ছে ফটোসিনথেসিস প্রসেসে খাবার তৈরি করা। ক্রোমোপ্লাস্ট প্রডিউস ভেরিয়াস কালার ইন ফ্লাওয়ার, পেটাল অ্যান্ড ফ্রুট। ক্রোমোপ্লাস্ট হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের রং তৈরি করে ফ্লাওয়ার পেটাল, অর্থাৎ ফুলের যে পাপড়ি আছে সেখানে, এবং ফ্রুটে,
অর্থাৎ ফলগুলায়। ডিউরিং র্যাপেনিং অফ গ্রিন ফ্রুট ক্লোরোপ্লাস্ট আর কনভার্টেড ইন্টু ক্রোমোপ্লাস্ট অ্যান্ড প্রডিউস ভেরিয়াস কালার ইন দ্য ফ্রুট। অর্থাৎ যখন সবুজ ফল পেকে যায়, র্যাপেনিং হচ্ছে পেকে যাওয়া, ক্লোরোপ্লাস্টটা কনভার্ট হয় ক্রোমোপ্লাস্টে, ঠিক আছে। অর্থাৎ সবুজ রঙের যে পিগমেন্টটা ছিল সেটা কালারফুল পিগমেন্টে কনভার্ট হয়ে যায় অ্যান্ড প্রডিউস ভেরিয়েশন অফ কালার ইন দ্য ফ্রুট, এবং ফ্রুটের গায়ে বিভিন্ন ধরনের কালার দেখা যায়। এক্সাম্পল হিসেবে আমরা ম্যাঙ্গোকে নিতে পারি। আম প্রথমে কি কাঁচা আম সবুজ থাকে এবং যখন সেটা পাকে সেটা কি হলুদ হয়ে যায় বা কমলা হয়ে যায়, এই টাইপের একটা মিক্সড কালার হয়ে যায়। তো এটা এখানে কি হয়, অ্যাকচুয়ালি ক্রোমোপ্লাস্টটা ক্লোরোপ্লাস্টে কনভার্ট হয়। The brilliant red color of tomatoes you see due to lycopene pigment found in the chromatoplast. অর্থাৎ টমেটোর গায়ে যে চমৎকার একটা লাল রং দেখা যায় সেইটা কার কারণে হয়, লাইকোপিন পিগমেন্টের কারণে, ফাউন্ড ইন ক্রোমোপ্লাস্ট, এটা ক্রোমোপ্লাস্টে থাকে। এমসিকিউতে আসতে পারে যে টমেটোর ব্রিলিয়ান্ট রেড কালার কোন পিগমেন্টের কারণে পাওয়া যায়, লাইকোপিন। ইন ক্রোমোপ্লাস্ট ইয়েলো, অরেঞ্জ অ্যান্ড রেড কালার পিগমেন্টস আর প্রেজেন্ট। তাহলে ক্রোমোপ্লাস্টে ইয়েলো আছে, হলুদ রং আছে, অরেঞ্জ কমলা আছে এবং রেড লাল রং আছে। লিউকোপ্লাস্ট আর প্রেজেন্ট ইন প্ল্যান্ট পার্ট, অর্থাৎ গাছের অংশগুলোতে লিউকোপ্লাস্ট থাকে, হয় লাইট ক্যান নট রিচ, যেখানে আলো পৌঁছাতে পারে না। অর্থাৎ গাছের ওই সব অংশে লিউকোপ্লাস্ট থাকে যেসব অংশে আলো পৌঁছায় না, সাচ অ্যাজ প্লাস্টিডস অফ রুট সেল। অর্থাৎ গাছের যে শিকড় আছে যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছাচ্ছে না সেখানে কি থাকবে, লিউকোপ্লাস্ট থাকবে। লিউকোপ্লাস্ট when exposed to sunlight converted to chloroplast, অর্থাৎ যখন লিউকোপ্লাস্ট যেই জায়গাটায় সূর্যের আলো পৌঁছাচ্ছিল না সেখানে যদি সূর্যের আলো পৌঁছায় তখন এই লিউকোপ্লাস্টটা কনভার্ট হয়ে যাবে ক্লোরোপ্লাস্টে। ইউ মাইট হ্যাভ সিন when গ্রিন গ্রাস ইজ কভার্ড উইথ ব্রিক গ্রাস বিকাম হোয়াইট। অর্থাৎ যখন সবুজ ঘাসের ওপর ইট রাখা হয় তখন কি হয়, সবুজ ঘাসগুলো সাদা হয়ে যায়। অ্যান্ড দ্য ক্লোরোপ্লাস্ট অফ দিস গ্রাসেস বিকাম হোয়াইট। অর্থাৎ গাছের যে ক্লোরোপ্লাস্টটা ছিল, গ্রিন গ্রাস যেহেতু ক্লোরোপ্লাস্ট ছিল, সেই ক্লোরোপ্লাস্ট হয়ে যায় আবার লিউকোপ্লাস্টে কনভার্ট হয়ে যায়। when the brick is taken away the white grass gradually become green due to sun ray। অর্থাৎ যখন ইট সরিয়ে ফেলা হয় তখন এই সাদা ঘাসগুলো আবার সবুজ হয়ে যায়, অর্থাৎ লিউকোপ্লাস্ট আবার ক্লোরোপ্লাস্টে কনভার্ট হয়। ইট ইজ প্রুভড দ্যাট ওয়ান টাইপ অফ ক্লোরোপ্লাস্ট মে বি চেঞ্জ টু অ্যানাদার টাইপ। অর্থাৎ এক ধরনের ক্লোরোপ্লাস্ট বিভিন্ন ধরনের ক্লোরোপ্লাস্টে চেঞ্জ হইতে পারে। 2 নম্বর মাইটোকন্ড্রিয়া, অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ টপিক সিকিউ এর জন্য। স্মল রড লাইক অর্গানেলি ডিসপার্সড ইন সাইটোপ্লাজম অফ প্ল্যান্ট অ্যান্ড অ্যানিম্যাল সেল আর মাইটোকন্ড্রিয়া। অর্থাৎ ছোট ছোট রড আকৃতির যে অর্গানেলিগুলো থাকে যেগুলো সাইটোপ্লাজমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে প্ল্যান্ট অ্যান্ড অ্যানিম্যাল সেল, অর্থাৎ গাছেও থাকে, অ্যানিমেলেও থাকে, প্রাণীতেও থাকে, আর কল্ড মাইটোকন্ড্রিয়া। সিঙ্গুলার ফর্ম হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়ন, অর্থাৎ একটা মাইটোকন্ড্রিয়া থাকলে সেটাকে বলা হয় মাইটোকন্ড্রিয়ন, আর অনেকগুলো মাইটোকন্ড্রিয়ন একসাথে মাইটোকন্ড্রিয়া ফর্ম করে। এভরি মাইটোকন্ড্রিয়ন ইজ সারাউন্ডেড বাই 2 লেয়ার অফ মেমব্রেন। অর্থাৎ মাইটোকন্ড্রিয়া 2টা লেয়ারের মেমব্রেন থাকে। একটা হচ্ছে এই যে ছবিতে দেখা বোঝা যাচ্ছে ইন্টারনাল মেমব্রেন অ্যান্ড এক্সটার্নাল মেমব্রেন। বাইরের দিকে মেমব্রেনটা হচ্ছে এক্সটার্নাল মেমব্রেন বা এক্সটার্নাল পর্দা, ভিতরের দিকে মেমব্রেনটা হচ্ছে ইন্টারনাল মেমব্রেন। আউটার লেয়ার ইজ স্মুথ বাট ইনার ইজ ফোল্ডেড লাইক ফিঙ্গার্স। অর্থাৎ বাইরের দিকে এক্সটার্নাল যে মেমব্রেনটা আছে সেটা কি থাকে, স্মুথ থাকে, ঠিক আছে, এবং ভিতরের দিকে ইনার মেমব্রেনটা থাকে ফোল্ডেড লাইক ফিঙ্গার, অর্থাৎ আঙুলের মতো ভিতরের দিকে প্রজেকশন থাকে। আঙুলগুলো যখন আমরা দেখব কি একটা প্রজেকশন ক্রিয়েট করে, অর্থাৎ প্রলম্বিত অংশ ক্রিয়েট করে, এই আঙুলের মতো প্রলম্বিত অংশগুলো থাকে ইনার মেমব্রেনে। দিজ আর কল্ড ক্রিস্টি। এই ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশনগুলোকে বলা হচ্ছে ক্রিস্টি। এখানে ছবিতে খুব ভালো বোঝা যাবে, এই যে ফিঙ্গার লাইক যে প্রজেকশনটা আসছে সেটার নামে ক্রিস্টি। ইন্টারনাল ক্যাভিটি, ইন্টারনাল মেমব্রেন, এক্সটার্নাল ক্যাভিটি আছে এখানে। Mitochondrion is the source of energy used in metabolic activities of an organism. It is called powerhouse of the cell. MCQ তে আসবে, then CQ তে আসবে। What is the powerhouse of cell? Why mitochondrion is called as powerhouse of cell? Describe. এরকম কোশ্চেন সিকিউতে এমসিকিউতে খুব অহরহ দেখা যায়, খুব কমন। Number of mitochondrion is large in green plant cell but number is more than 1000 in liver cell। অর্থাৎ মাইটোকন্ড্রিয়নের সংখ্যা বেশি থাকে গ্রিন প্ল্যান্ট সেলে, সবুজ যেই গাছগুলো আছে ওইখানে মাইটোকন্ড্রিয়ন বেশি থাকে, বাট
নাম্বার ইজ মোর দ্যান 1000, 1000-এর বেশি মাইটোকন্ড্রিয়ান থাকে কোথায়? ইন লিভার সেল, অর্থাৎ আমাদের যে প্রাণীদের যে লিভার আছে, যকৃত আছে, সেইখানের সেলে হেপাটোসাইটে সবচেয়ে বেশি মাইটোকন্ড্রিয়ান থাকে, প্রায় 1000-এর মতো। গোলগি বডি, দিস আর রাউন্ড অ্যান্ড থ্রেড লাইক অর্গানেলি কভার্ড বাই মেমব্রেন অ্যান্ড লাই নিয়ার নিউক্লিয়াস। অর্থাৎ গোলগি বডি কীরকম? রাউন্ড, অর্থাৎ গোলাকার অথবা থ্রেড লাইক, সুতার মতো অর্গানেলি, কভার্ড বাই মেমব্রেন, এগুলো মেমব্রেন দিয়ে ঘেরা থাকে, লাই নিয়ার নিউক্লিয়াস, তার নিউক্লিয়াসের আশেপাশে থাকে। ইটস ফাংশন ইজ টু সিক্রেট এনজাইম, হরমোন এটসেট্রা। অর্থাৎ এদের কাজ হলো এনজাইম সিক্রেট করা, এনজাইম, হরমোন, এগুলো কিছু কেমিক্যাল মিডিয়েটর যেগুলো আমাদের বডিতে বিভিন্ন কাজ করতে সাহায্য করে। তাই এই এনজাইম সিক্রেট করে এবং হরমোন সিক্রেট করা হচ্ছে গোলগি বডির কাজ। সেন্ট্রিওল, নিয়ার দ্য নিউক্লিয়াস of an animal cell there are two tube-like organelle called centriole. Centriole is usually covered by non-granular transparent cytoplasm. আচ্ছা, তাহলে নিয়ার দ্য নিউক্লিয়াসের পাশে অফ অ্যান অ্যানিম্যাল সেলে থাকে সেন্ট্রিওল। দেয়ার আর টু টিউব লাইক অর্গানেলি, অর্থাৎ দুইটা পাইপের মতো অর্গানেলি থাকে, কল্ড সেন্ট্রিওল, যাদের বলা হয় সেন্ট্রিওল। সেন্ট্রিওল ইজ ইউজুয়ালি কাভার্ড বাই নন গ্র্যানুলার ট্রান্সপারেন্ট সাইটোপ্লাজম। অর্থাৎ সেন্ট্রিওল কী দিয়ে কাভার থাকে? নন গ্র্যানুলার মানে দানাদার না, এরকম ট্রান্সপারেন্ট সাইটোপ্লাজম দিয়ে। ট্রান্সপারেন্ট হচ্ছে স্বচ্ছ, সাইটোপ্লাজম সম্পর্কে আমরা তো আগেই জানি, তাহলে অদানাদার স্বচ্ছ সাইটোপ্লাজম দিয়ে কভার থাকে সেন্ট্রিওল। দিস পার্ট ইজ কল্ড সেন্ট্রোসোম, তাহলে ওই কভার্ড পার্টটাকে বলা হয় সেন্ট্রোসোম। নর্মালি সেন্ট্রিওল ইজ অ্যাবসেন্ট ইন প্ল্যান্ট সেল, বাট ইন লোয়ার প্ল্যান্ট লাইক ফাঙ্গি হ্যাভ সেন্ট্রিওলস। তাহলে নর্মালি প্ল্যান্ট সেলে বা গাছে সেন্ট্রিওল থাকে না, কিন্তু লোয়ার প্ল্যান্টস, ফাঙ্গি অর্থাৎ ছত্রাকে হচ্ছে আমাদের সেন্ট্রিওল থাকতে পারে। দ্য মেইন ফাংশন অফ সেন্ট্রিওল ইজ টু ফর্ম অ্যাস্টার ডিউরিং সেল ডিভিশন ইন অ্যানিম্যাল সেল। সেল ডিভিশনে অ্যাস্টার রে ফর্ম হয়, সেল ডিভিশনের বিভিন্ন পর্যায় আছে, ফেজ আছে, সেখানে অ্যাস্টার রে ফর্ম হয়, ওই অ্যাস্টার রে ফর্ম করতে সাহায্য করে হচ্ছে সেন্ট্রিওল। নিউক্লিয়াস, ডেনজিয়াস্ট পার্ট অফ প্রোটোপ্লাজম কভার্ড বাই মেমব্রেন ইজ কল্ড নিউক্লিয়াস। অর্থাৎ প্রোটোপ্লাজমের সবচেয়ে ডেনজিয়েস্ট পার্ট, ডেন্স মানে হচ্ছে ঘন, সবচেয়ে ঘন যে জায়গা থাকে প্রোটোপ্লাজমে, যেটা মেমব্রেন দিয়ে কভার থাকে, সেই জায়গাটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসকে বলা হয় সেন্টার, অর্থাৎ কোনো জিনিসের সেন্টারকেই নিউক্লিয়াস বলা হয়, বলা যেতে পারে বাংলাদেশের নিউক্লিয়াস ঢাকা, ওই রকম। তাহলে একটা সেলের সেন্টার হচ্ছে নিউক্লিয়াস, যেটা হচ্ছে সেলের সবচেয়ে ডেনজিয়েস্ট পার্ট। এভরি নিউক্লিয়াস কনসিস্ট অফ 4 পার্ট, নেমলি নিউক্লিয়ার মেমব্রেন, মেমব্রেন মানে বাইরের দিকে পর্দা, নিউক্লিয়ার পর্দা, নিউক্লিওলাস, নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে কালো রঙের বলের মতো যে জায়গাটা দেখা যাচ্ছে, ছবিতে দেখলে ভালো বোঝা যায়। নিউক্লিয়ার মেমব্রেন, বাইরের দিকে পর্দা, নিউক্লিওলাস হচ্ছে ভিতরে কালো বলের মতো অংশ, দেন আছে নিউক্লিওপ্লাজম অ্যান্ড নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম, বা এখানে ক্রোমাটিন ফাইবার যেগুলো, সেগুলোই নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম। অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের 4টা অংশ দিয়ে গঠিত হয়, নিউক্লিয়ার মেমব্রেন বা নিউক্লিয়ার পর্দা, নিউক্লিওলাস, নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বা নিউক্লিয়ার জালিকা, এবং আছে নিউক্লিওপ্লাজম। প্লাজম হচ্ছে ভিতরে যে তার লিকুইড সাবস্টেন্সটা থাকে, সেটাই হচ্ছে প্লাজম। বেস্ট টাইম ফর এক্সামিনিং নিউক্লিয়ার পার্ট ইজ ইন ইন্টারফেস স্টেজ, just before the cell division. 4 parts of nucleus are discussed below. Nuclear membrane, the double layer membrane which surround the nucleus is called nuclear membrane. অর্থাৎ নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে, নিউক্লিয়াসকে সেন্টার করে যে 2 লেয়ারের মেমব্রেনটা থাকে, সেটার নামই নিউক্লিয়ার মেমব্রেন। This membrane is extensively porous and these pores are called nuclear pore. অর্থাৎ এই মেমব্রেনে অনেকগুলো ছিদ্র থাকে, এই ছবিটা দেখলেই বোঝা যায়। নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের গায়ে অনেকগুলো পোর বা ছিদ্র আছে, এগুলোকে বলে নিউক্লিয়ার পোর। Functions of the nuclear membrane is to establish linkage between cytoplasm and nuclear material to protect the nucleus. অর্থাৎ সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়ার ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে যাতে একটা কমিউনিকেশন, লিঙ্কেজ এস্টাবলিশ হয়, একটা কমিউনিকেশন থাকে, এজন্য এই নিউক্লিয়ার মেমব্রেনগুলো রাখা হয়েছে। নিউক্লিওপ্লাজম, jelly-like granular transparent semi-solid matter covered by the membrane is called nucleoplasm or karyolymph. MCQ তে আসবে ক্যারিওলিম্ফের আরেক নাম, আদার নেম অফ ক্যারিওলিম্ফ ইজ নিউক্লিওপ্লাজম। নিউক্লিয়াসে যে সলিড ম্যাটার দিয়ে কভার থাকে, গ্র্যানুলার ট্রান্সপারেন্ট জেলি লাইক, অর্থাৎ জেলির মতো গ্র্যানুলার দানাদার ট্রান্সপারেন্ট স্বচ্ছ যে পদার্থগুলো থাকে, সেটাই হচ্ছে নিউক্লিওপ্লাজম।
ইট ফাংশন এজ ম্যাট্রিক্স ফর ক্রোমোজোম, এটা ক্রোমোজোমের ম্যাট্রিক্স হিসেবে কাজ করে। নিউক্লিওলাস অ্যান্ড কন্ট্রোল ফিজিওলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য নিউক্লিয়াস, অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের শরীরবৃত্তীয় কাজগুলো নিয়ন্ত্রণ করে হচ্ছে নিউক্লিওপ্লাজম। এবার আসা যাক নিউক্লিওলাস। Inside the nucleus there is a small round bright comparatively dense structure known as nucleolus, অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের ভিতরে একটা ডেন্স স্ট্রাকচার থাকে, অর্থাৎ অনেক বেশি ঘন একটা স্ট্রাকচার থাকে, যেটা কি হয় স্মল ছোট, রাউন্ড গোলাকার, ব্রাইট এবং উজ্জ্বল। নর্মালি ওয়ান নিউক্লিওলাস ইজ প্রেজেন্ট ইন এ নিউক্লিয়াস, তাহলে নিউক্লিয়াসে একটাই নিউক্লিওলাস থাকে। নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম ও ক্রোমাটিন ফাইবার, অর্থাৎ নিউক্লিয়ার জালিকা বা ক্রোমাটিন ফাইবার। Intertwined thread-like structure floating in the nucleoplasm is called nuclear reticulum or chromatin fiber, অর্থাৎ নিউক্লিয়ার রেটিকুলামের ভেতর বা স্ট্রাকচারের ভেতর যেই ফ্লোটিং বা ভেসে থাকা যে অবস্থানগুলো থাকে সেগুলোই নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বা ক্রোমাটিন ফাইবার। At the time of cell division, nuclear reticulum break into pieces, each piece is called chromosome. এই নিউক্লিয়ার রেটিকুলামগুলো যখন ভাঙে তখনই তারা ক্রোমোজোমে কনভার্ট হয়। নিউক্লিয়াস থেকে সিকিউ আসা খুবই কমন, নিউক্লিয়াস থেকে একটা সিকিউ, টোটাল একটা কমপ্লিট সিকিউ বানানো যায়। তো নিউক্লিয়াসটা খুব ভালো করে পড়তে হবে, ছবি সহ শিখতে হবে।